الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کا صدقہ اب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس کل اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مجھے تو کوئی ہوش نہیں رہا کیونکہ میرا بلڈ ہائی ہو گیا تھا، اور بنتا تو ایک بہانہ ہے، جب تکلیف آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے۔ بس میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ میرے بہت ہی پیارے بھائی، میری بہت ہی پیاری باجی، آپ یو کے میں رہائش پذیر ہے، ان کی طرف سے کچھ پیسے بھیجے گئے تھے راشن کے لیے۔ اور کل موسم بہت زیادہ خراب تھا، بارش تھی، اور مجھے بخار جو ہے نا پرسوں سے تھا، تھوڑا بخار تھا، جسم میں درد تھا۔ تو طاہرہ نے مجھ سے کہا کہ دوائی لے لو، میں نے کہا میں دوائی لے لوں گا۔ پھر میں نہیں جا سکا دوائی لینے، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا دے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے شام کو ٹیبلٹ وغیرہ لی تھی، تھوڑی گولیاں وغیرہ لی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، لیکن پھر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر جیسے ہی وہ پیسے مجھ تک پہنچے تو ویسے بھی میری کوشش رہتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے نا یہ نیکی کا کام کیا جائے، کیونکہ ماہ رمضان آپ کو پتہ ہے آج الحمدللہ جو باہر کنٹری ہے وہاں پہ پہلا روزہ ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا پہلا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی تھی کہ جلدی تھی، نیکی کا کام ہے، میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ زندگی موت ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اور تکلیف، برا وقت، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس جگہ پہ آ جائے۔ تو بس میں نے ویڈیو بنا کے میں باہر چلا گیا، میں نے کہا ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں، اور کیونکہ یہاں پہ نیٹ کا ایشو رہتا ہے اس وجہ سے پھر میں ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھا تو مجھے جو ہے نا ایسے متلی ہونے لگی، جیسے الٹی آتی ہے، تو بس مجھے الٹی آئی، پھر میں آ کے گھر سو گیا، میرا دماغ ایسے چکرا رہا تھا، تو پھر میں آ کے سویا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ پھر شاید یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہاں پہ انہوں نے دوائی وغیرہ ڈاکٹر نے دی، اس نے انجیکشن وغیرہ لگائے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ پھر میں یہاں پہ آیا، رات لیٹ جا کے میری آنکھ کھلی، تو اس وقت میری طبیعت الحمدللہ کچھ نارمل تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کو الٹی وغیرہ آ گئے، ورنہ جو ہے نا جیسے بلڈ ہائی ہوا تھا تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ جس کے پیچھے اتنی باجیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی پیار ہے، محبت ہے، دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، بہن بھائیوں کی دعائیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے سب نے مل کے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، آباد اور شاد رہیں۔ انشاءاللہ جب تک میری آنکھ کھلی رہتی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اچھے کام کروں، تاکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ساتھ چھوڑ جائے، لیکن یہ مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اور یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے زندگی میں، جب سے میں پیدا ہوں اب سے میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا جیسے کل ہوا تھا، اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو بھی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ تمام تکلیفیں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام علیہ السلام کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کل جو ویڈیو میں نے بنائی تھی آج انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو امانت میرے ذمہ لگی ہے وہ بھی انشاءاللہ جن کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا، اور ان کے حوالے کریں گے، کیونکہ ماہ مقدس شروع ہو رہا ہے، تو کوشش ہے کہ جلد سے جلد روزہ داروں تک راشن پہنچائیں تاکہ وہ روزہ رکھے، ہم سب کے حق میں دعا کریں۔ باقی آپ سب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صورتحال میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں بارش ہے، ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تو آندھی آ گئی، ہوائیں بھی نہیں ہے، بندہ ہی نہ کوئی کام کو جا سکتا ہے نہ ہی باہر نکل سکتا ہے، اتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے۔ بچے جی خوش ہو رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹھنڈ جب لگتی ہے نا بچوں کو اور اپنی مرضی کریں گے۔ گٹوں کے نا اوپر سے جھوپڑی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ کہاں کرتے ہیں، وہ ہوا کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو والدین ہمیں سمجھاتے تھے تو ہم بھی ان کی بات نہیں مانتے تھے، ایسی ہی بھاگ دوڑ کرتے تھے، خصوصاً اس موسم انجوائے کرتے تھے۔ دیکھیں جی موسم کتنا سہانا ہو گیا، بچے کھیلنے کے لیے بھاگ گئے ہیں۔ جی ہاں، بچے ہیں بیچارے، اب ان کو کون روکے کون ٹوکے۔ جی ہاں، بچوں کو روکتے تو بہت ہیں کہ اندر بیٹھ، جو موسم خراب ہے اسی وجہ سے پہلے بخار جو ہے نا نہیں اتر ہے، ارسلان کو آج بخار ہے، آپ کو بخار ہے، اور فضان علی کو بخار ہے، میرا گلا خراب ویسے کا ویسا ہی ہے، دوائی بھی کل لے آئی تھی لیکن گلا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ موسم کی صورتحال جی ایسے رہے گی، ایک دو دن کے لیے موسم ایسے رہے گا، کیونکہ ماہ مقدس برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے اپنی رحمت نازل فرما جی رہا ہے۔ ہاں بے شک۔ یہ دیکھیں بادل کی صورتحال دیکھیں، میں بارش میں آ کے آپ کو دکھا رہا ہوں، ہوا اتنی تیز ہے کہ آواز کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
सैमा भाभी आमिर भाई बारिश में काम करने पे मजबूर है। वहाँ पे आदिल और शमीम बाजी दौड़ते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। सुनाओ सैमा, काम खत्म कर लिया है? हाँ जी, काम खत्म हो गया। ये कंबल वलेट कर आखिरी पाली निकाली है। कितनी तेज हवा चल रही है। हवा, ये बारिश ऐसे लगता है जैसे बर्फ हो। हाँ, ठंडी बहुत हवा ठंडी है। बारिश मिसात में शुरू है। ये देखिए आदिल जो है ना अपना रेड़ा लेके घर की तरफ जा रहे हैं। आप भागेंगे हर कोई घर की तरफ। हर कोई पूछ गया ना, गील गया इसका मतलब। ये देखो, बारिश रात की जी शुरू है और बारिश संभलने का मौका नहीं दे रही थी। बैठे जी हाँ भाई, बारिश लाए ये के कपड़े पुसे वेंदे आन हुण बस घर भज आने अंधारी चूं चूं ज्यादा थींदी वेंदी है तो गलो घर भाज जाए हैं। क्या करें बारिश में। हवा में बारिश में काम भी नहीं कर जी सकते। हाँ, बहुत सर्दी लग रही है, ठटी ठटी हवा लग रही है। एडो हवा एडी तेज है तो गरीब बंदा बस तो कट्ठा थी ना वे बाकी कुछ नहीं कर सकता हुण। तनूर को जी वहाँ पे ऊपर जो है ना, क्योंकि लिपाई कल किया था और इसलिए जो है ना ऊपर उसकी दीवारी रख के बंद कर दिया ताकि खराब ना हो जाए। इसलिए तो हम उसकी लिपाई नहीं कर रहे थे। देखो अब हाँ, बहुत खूबसूरत बन गया है जी। पहले से ज्यादा खूबसूरत बन गया। चले ऊपर ढप दिया है तो ये ठीक किया। हाँ देखे ढक भैया, दिया, ढप नहीं दिया। हाँ ढक दिया है कि बारिश बीच ना जाए। बारिश चली जाएगी तो फिर ये खराब हो जाएगा। फिर क्या देगा? रेत देगा। कंकरी। जी हाँ, वो रेत को ककरी कहते हैं। फिर रोटी खाएगा तो बंदा मुंह में अड़ जाएगी तो फिर बंदा रोटी निकाल देगा। जी हाँ भाई। वो गिरान जो खाता है ना बंदा, वो गिरान बाहर फेंक देता है क्योंकि वो कंकरी होती है ना। जी हाँ। इस तरह देखिए, इतनी बारिश है मोबाइल भीगता जा रहा है, मोबाइल की खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, हमारे जो बुथाड़ है ना वो धुले जा रहे हैं। जैसे पाउडर लगता है ना गर्मियों में, हाँ, यहाँ पे धूल मट्टी होती है, जब आंधी आती है तो सारा पाउडर लग जाता है, बंदा बगैर मेकअप के मेकअप हो जाता है मुफ्त में। हाँ, ऐसे पाउडर लग जाता है ना। जब अंधारी आती है तो तब भी काम करते हैं तो ऐसे हमारे पे मुंह पर तो मिट्टी है, अल्लाह की तरफ मुंह मिट्टी मिट्टी हो जाता है। जब बारिश आती है तो वो धुल जाता है। माह मुकद्दस आने वाला है ना, जी बस हाँ मेरे भाई। ख्याल में 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद माह मुकद्दस शुरू हो रहा है, तो इसीलिए अल्लाह की रहमत पहले शुरू हो गई है। जी हाँ, अल्लाह पाक बरकतों वाला बेहतर। महीना आ गया है। जी हाँ, अल्लाह पाक बरकत पावे ते अल्लाह पाक कारोबार जेरे भी सारे भेणी भिरा हैं, अल्लाह पाक उन्हें को कर बरकत पावे। उन्हें दे कारोबार जो भी उन्हें जा दिल जा मुरादान अल्लाह पाक पूरा करे। नेक महीने दे सदके अल्लाह पाक उन्हें को बहु अता करे। जो गरीबें दे बारे सुचेनन, गरीबें को दिया इमदादा करेनन, अल्लाह पाक उन्हें को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे भाई। आमीन। आन गिंदी पई फजर दी खड़ी जो है भज दे उडो सिला था पहने उडो भज दे ये शुक्र है गारा सही मुका के छोड़िए से। चलो शुक्र है, गारा मुक गए। भाई भाग चलो, बारिश तेज हो गई है। चलो काम भी जरूरी है ना, काम ना करो तो बच्चा माले का तुम काम करो। भावे झाड़ है, मीह है, जे अंधार है, जेड़ा कुछ भी है वो तुम काम करो। अगर पर रही मजदूरी है करना तो पौधे ना। और अल्लाह खैर करे तो मिट्टी मौक गई घर भी बाज बेच। हर बंदा जी काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हर कोई अपने घर भाग गया। भाई का ये जो है ना अभी तक काम में मसरूफ़ है, कहता है गारा ख़त्म हो गया है, बस ये थोड़ी सी दोबियाँ रह गई, ये ख़त्म कर ले, फिर कहता है घर जाऊंगा। और यकीन करें बारिश साथ में इतनी तेज़ है, जितनी तेज़ हवा है उतनी तेज़ बारिश है। ईंटों को जी बहुत नुकसान होता है, जब भी बारिश आती है तो भट्ठा मालकान का भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस तरफ देखें काली घटाएं, अल्लाह अकबर। अब जी मैं जा रहा हूँ रुबीना भाभी नूरीना के घर। अल्लाह अकबर। ये है जी भाभी रुबीना। किसको बुला रही थी? ए ना असल ते मैं के सज भी रख से निकने मैं के चाह बड़ी पे नहीं दी वजह तक पता झाड़ी खतरा बढ़ के आगे काम के की हम तक रहने प्यासे लेकिन झाड़ आगे बंदा क्या करे हुन। माह रमजान दा एक महीना नहीं दा पे तक पता रोजे भी रखना न बंदों को बहुत टेंशन होती है बेरोजे वास्ते क्योंकि बहुत सख्त काम है ना, बंदा राशन वगैरह भी घिनना पड़ता है। लेकिन झाड़ आ गए अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिले दा वसीला बड़े ना रहंदे, लेकिन ये भी रहमत है पे अल्लाह दी। चलो भाभी मैं तो आ गया चाह दे टाइम को। जी जी चाह तो इंशाल्लाह चलो तू पीगी सादा इंशाल्लाह। तेरी किस्मत है जे है ना चाह इंशाल्लाह मैं भी बड़े पे तो पीगी नहीं नूरीन आप भी बड़े पे तो पीगी नहीं। चलो ठीक है जी। आ डूडू पियाला भी काला थे वे सारे को भाई मैं ना बड़ा के दिए चाह लेकिन डब्बा भाभी रोटी भी ना ले माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये कौन खाता है डब्बा रोटी? हनीफ
मैं खाती मैं ना भुख लगी होती है मैं कि चलो डब्बा रोटी मंगवा के खा के चाह डाल नहीं चलें ठीक है, चलें जी, जो नसीब में अल्लाह ताला दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम करने बैठे थे बारिश आ गई अब भजे घर हूं बहुत तेज बारिश है जी, इतनी बारिश है बच्चे तक पता है कुछ चाह के मैंने आता है रुड़ते हैं तो बारिश इतनी है पीछे चाह के घर भाज जाए और मैं मेरे को तो काम थी ना नहीं आ गई है जी। सही क्या दी बदी हैं किस्मत है आ गया अपनी चाह पीसी चलो जी, ये नसीब में मेरा जी आ गई, बड़ी बड़ी चाय मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जी पहुंच चुके हैं घर और राशन लेके जी हम आ गए हैं घर। और ये मदद अल्लाह ताला की तरफ से आई है। जैसे कि आपको पता है माह मुक़द्दस शुरू होने वाला है, थोड़े दिन रह गए हैं, तो लाखों रुपए का राशन जो है ना मेरे पास पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसकी तरफ से दिया गया इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज मौसम ख़राब है, ऊपर से बारिश शुरू है और इन गट्टों में आटा पैक है और आटा ख़राब हो जाएगा इस वजह से। लेकिन ये आपको दिखाने का ये मकसद था कि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान के लिए अनमोल तोहफ़े आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि पहला माह रमज़ान जब शुरू होगा, रोज़ा शुरू होगा, पहला रोज़ा होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम इस राशन को हक़दार मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँगे। जो रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह दुआ करेंगे। यहाँ पे बट्ठा मज़दूर फैमिलियाँ हैं जी, गरीब फैमिलियाँ हैं जो मुंतज़िर हैं, मदद के हक़दार हैं, मुस्तहिक हैं। उनकी यही फ़रियाद है कि भाई हम तक राशन पहुँचाएँ ताकि हम रोज़ा रखेंगे, हमारे बच्चे रोज़ा रखेंगे, हमारी सैर इफ्तारी अच्छी होगी तो हम आपके लिए और उन फ़रिश्ता सिफ़त इंसानों के लिए दुआ करेंगे जो इतना दूर बैठ के हमारी सैर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको इससे दुगना चुगना करके अता फ़रमाए जितना वो हमारे लिए भिजवाएँगे। यकीन करें जितना सवाब रोज़ेदार को होता है उससे ज़्यादा सवाब उसको होता है जो उसके लिए सैरी और इफ्तारी का एहतमाम करता है। हदीस पाक में भी ज़िक्र किया गया है कि एक खजूर भी किसी को अगर खिला दी जाए तो वो उसमें नेकी में बराबर का हिस्सेदार बंदा बन जाता है। किसी को इफ्तारी करा दे, सैरी करा दे, तो वो जितना सवाब रोज़ेदार को होता है उतना सवाब उसको भी होता है जो उसकी इफ्तारी के लिए एक खजूर खिलाता है। माह मुक़द्दस में थोड़े ही दिन रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि जितने भी मेरे मुखिर हज़रात बहन भाई हैं, मेरी माएँ हैं, देखने वाले जितने भी मेरे बहन भाई उनसे गुजारिश है कि आप भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं, शामिल हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी अजीम नेकी है किसी के लिए सैर इफ्तारी का एहतमाम करना, क्योंकि यहाँ पे लाखों हज़ारों लोग मौजूद हैं, भट्ठे पे हैं, भट्ठे के अलावा दिहाड़ीदार लोग हैं जो किराए पे बैठे हुए हैं, जिन तक राशन नहीं पहुँचता, कोई नहीं पहुँचता। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है कि हम उन तक पहुँचाएँगे राशन, वो सैर इफ्तारी करेंगे, रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। ये जी पैकेट आप देख रहे हैं, गट्टू देख रहे हैं, ये 8,000 का राशन है, इसमें 8,000 का राशन मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ही मैंने रखा है। कल इंशाअल्लाह ताला इनको खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। माह मुक़द्दस में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। साथ में जो घर के लिए ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ये किसकी तरफ से आया है? रब रहमान की तरफ से आया है। जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बाजी ने इस नेकी में अपना हिस्सा डाला है, उनके नाम भी इंशाअल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और उनके लिए दुआएं तो हमेशा हैं, जितनी भी मेरी बाजियां माएँ हैं सब के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उन सब को हमेशा सलामत रखे, आमीन। अब जी बाजी के लिए, भाई के लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करते हैं। और इन पैकेटों को जो है ना फ़ियाज़ भाई के अंदर रख देते हैं। सुबह इंशाअल्लाह ताला ये जिसकी अमानत है उनके हवाले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला दुआ भी कराएंगे। अब भी दुआ करते हैं, कल भी इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। दुआ हमारी हर लम्हा हर घड़ी उन फरिश्ता सिफ़त इंसानों के साथ है और हमेशा इंशाअल्लाह रहेगी। चलें जी, हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए बारी ताला तो बहुत ही बड़ा गफूर रहीम है, तो ही करम करने वाला है। ए मेरे मालिक, ये सहरी इफ्तारी का राशन जो मुझ तक पहुँचाया गया है, या अल्लाह पाक एक बहुत बड़ी नेकी है। मेरे उस भाई, मेरी बाजी के हक़ में ये राशन उन्होंने दिया है, रोज़ादारों के लिए दिया है। या अल्लाह पाक हम सब रोज़ा रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनके हक़ में दुआ करेंगे। या अल्लाह जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए दिया है, या अल्लाह इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ हमेशा इस नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तामन करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, मस्कीनों का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, बेवा जो हमारी माएँ बहनें हैं उनका ख्याल रखते हैं। या अल्लाह पाक जिस तरह वो तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं, तू भी उनको माला माल फरमा। या अल्लाह जितनी उनके घर में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, या अल्लाह पाक अपनी प्यारी रहमत के सदक़े, इस नेक महीने के सदक़े उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। कारोबार में, माल रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जानो माल में, पैसे में, या अल्लाह पाक ढेरों ढेर बरकतें रहमत नाज़िल फरमा। जितना वो हम जैसे गरीबों के लिए देते हैं, या अल्लाह इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा।
یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما. ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کو اتنا عطا فرما کہ ان کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو، روزانہ بانٹتے رہیں، ان کے خزانے میں کمی نہ ہو. یا اللہ پاک اتنا عطا فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، ان کے ماں رزق میں برکت ہو، زیادہ سے زیادہ ترقی کریں. یا اللہ پاک ان کی جتنی بھی نیک دل کی تمنا ہیں، نیک خواہشات ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے پیارے رب، جتنی میری باجیاں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بزرگ ہمیشہ اس نیک مہینے میں تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مدد پہنچاتے ہیں. یا اللہ پاک جس طرح وہ ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی اپنی رحمت کے صدقہ ان کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں عطا فرما. ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما. ان کے گھر میں جو تکلیفیں ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما. زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ پاک جو پڑھ رہے ہیں کامیابی عطا فرما، جو پڑھ چکے ہیں اس پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں نیک روزگار عطا فرما، حلال رزق عطا فرما. یا اللہ پاک جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک جو گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں لا علاج ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو سفر میں چل رہے ہیں خیر و عافیت ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے. تمام امت مسلمہ پہ میرے رب راضی ہو جا. تو کرم کرنے والا ہے، تو ہی کرم فرما. تو رحمتیں برسانے والا ہے، تو ہی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی بے حساب کتاب بخشش فرما. جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں قبروں میں موجود ہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا. ان کی قبروں کے اندھیرے دور فرما، قبروں کو منور فرما. یا اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ان سے جو سنت اور فرائض قضا ہو گئے ہیں پیارے حبیب کے صدقے معافی عطا فرما. اور اس بابرکت مہینے کے صدقے، نیک مہینے کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک میری باجیاں، میری مائیں جہاں کہیں بھی وہ دے رہے ہیں، غریبوں تک پہنچا رہے ہیں، مسکینوں تک پہنچا رہے ہیں، غریبوں تک پہنچ رہا ہے. یا اللہ پاک راشن دے رہے ہیں، بیماروں کے لیے دوائی کے لیے پیسے دے رہے ہیں، کسی کا علاج کروا رہے ہیں. یا اللہ پاک جتنا بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس طرح وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے تیری رضا کی خاطر تیری انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی غیب کے خزانوں میں سے ان کو عطا فرما. ان کی دل کی نیک تمنا کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں میری باجیاں ان کو اولاد نصیب فرما. جو بے سہارا ہیں ان کو نیک سہارا نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں نیک سال روزگار عطا فرما. جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے، نیک سبب بنا کے نیک سال رشتے عطا فرما. یا اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے، پیارے مہینے کے صدقے، نیک مہینے کے صدقے کرم فرما. یہ یقین کریں جتنا بھی راشن پہنچایا گیا ہے یہ جس کو بھی ملے گا وہ افطاری کرے گا، سحری کرے گا تو کتنی دعا کرے گا. یا اللہ پاک نماز پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جو بھی وہ دل سے دعا کرے گا. یا اللہ پاک میری باجی میرے بھائی کے حق میں قبول و منظور فرمانا. یا اللہ پاک جتنی میری باجیاں مائیں مل کے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، غریب مستحق حقداروں کے لیے بھجواتے ہیں، ان کا یہ انمول تحفہ جو کہ ماہ رمضان کے لیے دیا جاتا ہے، یا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان کو دینے والا بنا. یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں برکت نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے میری اس عاجزانہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی دل کی دعا کو سننے والا ہے. یا اللہ پاک ہماری اس عاجزانہ دعا کو جو ہم تیری دھرتی پہ، تیری زمین پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، اپنی باجی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ پاک اپنی پیاری رحمت کے صدقے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جو دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے. یا اللہ پاک ہمارے حق میں اگر وہ بہتر ہے تو میرے مالک وہ بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما. یا اللہ پاک میری دعا کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. غریبیں واسطے راشن پہنچوائے ہیں. اساں جے غریب کتھوں ہے جہاں چیزاں گھن سکتے ہیں تے روزے رکھتے تے بلا افطاری کر سکتے ہیں. اللہ پاک ساری باجی کو بھی خوش رکھے اور بھائی کو بھی خوش رکھے، اور وہی میں غریبیں جا امدادہ کریں دے رہن. اللہ پاک اون تو زیادہ انہیں کو دے، جتنا غریبیں کو دے سن اللہ پاک اون تو زیادہ انہیں کو دے. نیک مہینے دے صدقے اللہ پاک انہیں کو برکت پاوے. آمین. اما آپ بھی دعا کر دیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جنہوں نے اس نیکی میں حصہ لیا ہے. اللہ میرے بچڑے کو بہوں دے، اللہ ان دے کاروبار وچ برکت پاوے. اللہ ان دے بچے دی زندگی رکھے، اللہ بھاویں وڈی زندگی ہوونے، اللہ راضی ہوونے، اللہ بھاویں میری دھی بھی اللہ بھاویں. جو ان دے دل جا خواہشاں سونا اللہ انہاں جا پورا کرے. اساں غریب ہیں روزے رکھے سوں، انہاں دے حق دعا کرے سوں.
इवें देंदे रावेन अग्गा मेरा पुत्र चलेंदा रहे जिथा जिथा वेसी देसी उन्हें किते उन्हें बच्चे किते दुआ करे सन रोजे रखे सन गरीब शोदे कित्थों आनन मजदूरियां करन दे शोदे राशन दे पीछे शोदे रोजा नहीं रख सकते और जल जान दिल च रहे वेजन गरीबे जा इ अल्लाह उन्हें को बहु देसी अल्लाह राजी होने कुछ न थी उन्हें अल्लाह भावे। चलें जी माशाल्लाह हमने दुआ कराई है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी जैसे कि मौसम आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश शुरू है, कभी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है और मौसम वालों ने यही कहा है कि ये आज जो है ना सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। हम जो है ना राशन अपना अंदर संभाल के रख देते हैं, कल इंशाल्लाह इनको खोलेंगे आपको भी दिखाएंगे और जिसकी तरफ से दिया गया है उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और ये मदद किसकी तरफ से दी गई है। ये आती तो अल्लाह की तरफ से लेकिन बंदा एक हीला करता है, वसीला अल्लाह ताला बन जाता है। और भी मेरे मुखय्यर हज़रात बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो मुंतज़िर हैं। आप उनके लिए सहरी का एहतमाम करा सकते हैं, इफ्तारी का एहतमाम करा सकते हैं। ये एक बाबरकत महीना जो है ना हमारी ज़िंदगी में आ गया है, रमज़ान आएगा लेकिन हम ना हों क्या पता, ये तो रब रहमान बेहतर जानता है। ये नेकी हमारे हिस्से में कल को ना आए तो आज मौका है, आज वक्त है। कोई भी मेरी बाजी, मेरा भाई, मेरा बुज़ुर्ग, मेरी माँ इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। आप जो भी पहुँचाएँगे आपकी आंखों के सामने वो गरीब हकदार मुस्तहिक तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह वो दुआ करेगा आपके हक़ में, जब रोज़ा रखेगा, सहरी इफ्तारी करेगा, उनके बच्चे करेंगे तो आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाता है। जो रोज़ादार दुआ मांगता है अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमाता है। तो आप गरीबों की दुआओं का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे ही राशन मुझ तक पहुँचता रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग मुस्तहिक हकदार हैं उन तक मैं पहुँचाता रहूँगा, जो रोज़ादार हैं। इंशाअल्लाह ताला इस काम को जारी करेंगे। पहले रोज़े से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि माह रमज़ान जैसे नज़दीक आ गया है तो इंशाअल्लाह ताकि रोज़ादार रोज़ा रख सके, उनके लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। जितने भी घरों तक पहुँचेगा दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसे कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी राशन जो है ना हम अंदर संभाल के रख देते हैं। भाइयों को मैंने बुलाया है और सहमा और फातिमा मेनाज भाभी लेके जा रही हैं गट्टू। बाकी जो है ना ये संभाल के रखते हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बारिश ना होती तो फिर इनके हवाले में कर देता, लेकिन बारिश है इस वजह से जो है ना ये कल इनको देंगे ताकि, क्योंकि आटा इसमें बारिश की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो ये संभाल के रखते हैं, कल इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूँगा इसमें क्या क्या है और किसकी तरफ से है। फिर इंशाअल्लाह मैं इन सब के हवाले कर दूँगा जिनका हुक्म बाजी ने और भाई ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैकेट बंद है इंशाअल्लाह ताला, महफूज कर दिए गए हैं। कल इंशाअल्लाह इनको खोलेंगे, आपको दिखाएंगे, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह।